નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6માં હિન્દી વિષય ભણીશું. તો બધા જ વિદ્યાર્થીઓ હિન્દીની ચોપડી, હિન્દીની નોટ, પેન બધું જ લઈને બેસી જાઓ. હિન્દીમાં આપણે પાઠ 3 હવે પાઠ 3 આવ્યા હતા, તો બધા જ તે પાઠ 3 કાઢીશું. પાઠ 3નું પાન નંબર છે 15. કયું પાન નંબર 15 છે, બરાબર? તો તમે બધા વિદ્યાર્થીઓએ કાઢ્યું. આની પહેલાં આપણે દયાલુ શિકારી और બીજું કાવ્ય જોયું હતું. કયું? એક ही जगत. કયું કાવ્ય જોયું હતું? એક ही जगत एक लोक. કયું? એક ही जगत एक लोक કાવ્ય જોયું હતું. અને આજે આપણે પાઠ 3 જોવાના છે. કયો પાઠ 3? પાઠ 3નું નામ છે સમજદાર નન્હી. પાઠનું નામ શું છે? સમજદાર નન્હી. बराबर. तो હવે આપણે પાઠ જોઈશું. समझदार नन्ही. समझदार नन्ही ये एक कहानी है. क्या है? ये एक कहानी है. इस कहानी में व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में भलाई करने का अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. इस कहानी में क्या कहा है कि व्यक्ति की परिस्थिति कहीं भी हो, किसी भी की तरह की परिस्थिति हो, पर उसका स्वभाव हमें छोड़ना चाहिए नहीं, ऐसा कहा है. यह बात प्रस्तुत की गई है. क्या? इस कहानी में ये बात कही गई है. हमारे समाज में कुछ लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है. क्या? हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं कि उसका स्वभाव खराब हो सकता है, बुरा हो सकता है. सभी का स्वभाव ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए. क्या कहा है? लेकिन हमारा जो अच्छा स्वभाव है ना, वो हमें छोड़ना चाहिए नहीं. वो बुरा है तो हमें उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए. ठीक है, तो हम अब आगे कहानी सुनेंगे. नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है. क्या? नन्ही बतख तट पर, एक तालाब के किनारे, तट पर तालाब के किनारे तक आई और उसने देखा कि बिच्छू का मतलब क्या है? विच्छी. क्या? विच्छी. और तट यानी किनारा. तट यानी क्या होता है? किनारा. वो दलदल में, दलदल यानी कि वो ज़मीन पर कीचड़ होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? दलदल में फंसा है. फंसा એટલે उसका वो फंस गया है. बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की. नन्ही यानी कि बतख, छोटा सा बतख, उसका नाम क्या है? नन्ही है. नन्ही से प्रार्थना की. प्रार्थना की यानी विनती की. बहन मुझे बचा लो. बिच्छू ने नन्ही से क्या कहा कि बहन मुझे बचा लो. नन्ही को उस पर दया आ गई. नन्ही को क्या आया? उस पर दया, क्योंकि वो दलदल में फंसा था, इसलिए उसको क्या? दया आ गई. उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया. क्या? वो नन्ही ने क्या किया? उसकी चोंच में बिच्छू को पकड़ा और दलदल से निकाल कर, वो वहाँ पानी भी नहीं और कोरी जगह है ना, वहाँ कीचड़ भी नहीं, इस जगह पर उसने उठाकर रख दिया. बिच्छू को शैतानी सूझी. क्या सूझी? बिच्छू को शैतानी यानी शरारत सूझी.
उसने नन्ही को डंक मार दिया। उसने क्या करा कि नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। नन्ही क्या हुई, डंक मारा ना बिच्छू ने, इसलिए वो उसको बहुत पीड़ा यानी बहुत दर्द होने लगा, तो पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? और नन्ही ने क्या पूछा, बिच्छू को पूछा कि तूने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला। बिच्छू लापरवाही से बोला, बेफिक्र होकर बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। बिच्छू क्या कहता है कि डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। नन्ही बोली, नन्ही ने कहा कि तो ये तुम्हारी कैसी गंदी आदत है, तो ये गंदी आदत तुम छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नन्ही क्या कहती है कि तुम किसी भी मुसीबत में होगे तो तुम्हारी कोई भी मदद करने आएगा नहीं, इसलिए वो तुम्हारा बुरा स्वभाव है ना कि सबको डंक मारना, वो छोड़ दो, नहीं तो तुम किसी भी दिन पर मुसीबत में पड़ जाओगे, ऐसा बोलती थी। पर वो बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी એટલે कही हुई बात सुनी ही नहीं, ऐसे आगे बढ़ने लगा। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चल गई। नन्ही ने क्या कहा, वो बिच्छू को कहा, और बिच्छू ने क्या किया कि वो सुना ही नहीं कि मुझे क्या कि कुछ सुना ही नहीं, ऐसे वो चला गया और नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चल गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? माँ ने नन्ही को उसकी माँ ने पूछा कि बेटी तुम कहाँ पर रह गई थी? तो नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसको बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या बोला कि माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था तो मैं उसको बचा रही थी, इसलिए आने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। माँ खुश होकर बोली कि बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया। હવે આપણે આનું ગુજરાતી સમજીશું અને પછી આગળ બીજો પાઠ સાંભળીશું, સમજીશું। નન્હી એટલે બતકનું નામ છે। તે બતક એક નદી કિનારા ઉપર આવીને બતકનું નાનું બચ્ચું છે, તે કંઈ નદી કિનારા ઉપર આવીને નદી કિનારા ઉપર આવ્યું હતું અને તેણે જોયું કે વીંછી તે કાદવમાં ફસાઈ ગઈ છે। ક્યાં? કાદવમાં ફસાઈ ગઈ છે। વીંછીએ બતકને, નાનું જે બતક હતું એનું નામ નન્હી હતું, તેને પ્રાર્થના કરી, બહેન મુझे બચા લો, એટલે કે બેન તમે મને બચાવી લો। નન્હીને તો ઉસ પર દયા આવી, એટલે નાની જે બતક હતું નાનું તેને શું તેની ઉપર દયા આવી કે લાય હું એને આ કાદવમાંથી ઉઠાઈને બીજી ચોખ્ખા જગ્યામાં મૂકી દઉં, તેવી તેને શું થયું? દયા આવી। વીંછી તો શેતાની સૂજી, એટલે વીંછીને શું થયું કે શરારત, શેતાની સૂજી એટલે મસ્કરી કરવાનું મન થયું। ઉસને નન્હી કો ડંખ મારા, એટલે તેણે શું કર્યું કે જે પેલી બતક્યું હતું નાનું બતક તેણે વીંછીને બતાવ્યું હતું તેણે વીંછીએ શું કર્યો? ડંખ માર્યું। અને જે બતક હતું તેને કેવું તડપની પીડા સે તડપ ઉઠી, એટલે તેને બહુ જ પીડા, આપણને બી ડંખ વાગે તો કેવું આપણને થાય એવી રીતે તેને પીડા થવા માંડી। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई तुमने मुझे डंख क्यों मारा? એટલે તેણે વીંછીને પૂછ્યું, બતકે શું વીંછીને પૂછ્યું કે તે મને ડંખ કેમ માર્યો? વીંછી લાપરવાહી સે બોલી, એટલે શું વીંછીએ તેને આમ કશું થયું જ ના એવી એને ખબર જ નથી એમ થઈને તે બોલી, ક્યાં કરું, એટલે શું કરું? ડંખ મારના મેરા સ્વભાવ હે,
શું કહે છે, જેને મારે બધાને ડંખ મારો તે મારો એક સ્વભાવ જ છે. નન્ની બોલી એટલે નાનું બતક બોલ્યું, તું આ તારી ગંદી આદત છે તે છોડી દે, નહીં તો તું કોઈ દિવસ મુસીબતમાં હોઈશ તો તારી પણ કોઈ મદદ કરશે નહીં. તું જ્યારે કંઈક મુસીબતમાં આવીશ, આજે જે મેં તારી મદદ કરી એવી રીતે કોઈક દિવસ ફરી મુસીબતમાં હોઈશ તો તારી કોઈ મદદ કરશે નહીં. કેમ નહીં કરે? કેમ કે તેનો સ્વભાવ છે વીંછીનો કે તે ડંખ મારે જ તે, એટલે તારી કોઈ મદદ કરશે નહીં. તું આ સ્વભાવ છોડી દઈશ તો તારી બધી આ મદદ કરશે. એમ આ નન્ની બતક એટલે કહેવા માગતી હતી. વીંછીએ શું કર્યું કે જ્યારે આવડી આ નાનું બતક હતું તે કહેતું હતું ત્યારે વીંછીએ શું કર્યું કે જાણે તેને બતકે કશું કીધું જ ના હોય, કીધું હોય તો સાંભળ્યું જ નથી, તેવું કરીને તે જતી રહી અને એની માની પાસે નદી કિનારે ચાલી ગયું. બતક કંઈ ગયું, એની મમ્મી પાસે ચાલી ગયું. તો મમ્મીએ તેને પૂછ્યું કે આટલી બધી વાર તને કયાં થઈ? એમ, તને આટલી બધી વાર કયાં થઈ? તો એ બતક, નાનું બતક બોલ્યું કે એ મમ્મી, એક વીંછી ત્યાં કાદવમાં ફસાઈ ગઈ હતી, હું તેને બચાવવા માટે ઊભી રહી હતી. શું? હું તેને બચાવવા માટે ઊભી રહી હતી. તો તે બતક હતું, બતક, નાનું બતક, તેની માએ શું કર્યું? ખુશ થઈ ગઈ અને બોલી, બેટા તે બહુ સરસ કામ કર્યું છે. શું બોલે છે? કે તે બહુ સરસ કામ કર્યું છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આટલે સુધી આપણને ગુજરાતીમાં પણ સમજ પડી અને મેં તમને હિન્દીમાં પણ સમજાયું અને એનું ને એનું તમને ગુજરાતી કરીને પણ સમજાયું. બરાબર, હવે આપણે પાછળના પાના ઉપર જોઈશું. नन्नी बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंख मारा. એટલે નાનું બતક બોલે છે કે મમ્મી, એટલે તેણે મને બદલામાં તો પણ એણે મને ડંખ માર્યો. માँ બોલી, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है. એટલે જે બતકની મમ્મી હતી તે શું કહે છે કે વીંછી છે ને તે તેની ગંદી આદતનો ગુલામ છે. ગુલામ છે એટલે કે તે તેની ગંદી આદત ક્યારે પણ છોડતો નથી. તે તેનો સ્વભાવ જ છે એટલે તે કોઈ દિવસ છોડતો નથી. એમ તે બતકની મમ્મી તેને સમજાવે છે. तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंख मारता रहेगा. એટલે શું કહે છે કે તું એને ગમે તેટલી ફેરી બચાવીશ તોય તું એવડે તને ગમે તેટલી ફેરી તું બચાવીશ ને એટલી ફેરી તે તને ડંખ મારશે જ તે. નન્ની બોલી, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूँगी. એટલે પેલું નાનું બતક શું કહે છે કે તેની મમ્મીને કહે છે કે આ એની ગંદી આદત હું એને છોડાવીને જ रईस. कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए और इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतरने लगा. क्या कि आ वखते બહુ દિવસ પછી વીંછી પાછું શું ફરી મોટા સંકટમાં પડી ગયો અને પછી તેને એ કયાં પડી ગયો હતો? ત્યાં એક વાર પાણી આવ્યું હતું, તેની ધારામાં તે ફસાઈ ગયો હતો. ડૂબતો અંદર ઉતરતો ને ઉતરતો જતો હતો. मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की યાદ આવી. ક્યાં? આવું જોયું કે હું મરી જઈશ, મારું શું થશે તેવું જોઈને તે વીંછીને શું થયું કે પેલું બતક હતું ને નાનું બતક તેની યાદ આવે છે. વ નન્ની કો પુકારને લગા. વીંછી શું કરે છે? પેલું બતકને બોલાવવા માંડે છે. પુકારને લગા એટલે બૂમો પાડવી. नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली. नन्ही ने क्या? वो बिच्छू की एकदम करुण, वो संकट में है ऐसी आवाज़ सुन ली. वह फटाक कर बिच्छू के पास आ गई.
नन्ही क्या फटाकर एटले एकदम फास्ट जल्दी जल्दी बड़ी तेज़ी से वो किसके पास बिच्छू के पास आ गई एटले ते जल्दी जल्दी एकदम फटाफट पेला वीछीनी जोड़े आवी गई। साहसी उसके मन में विचार आया। सुसाहसी उसके मन में विचार आया तो एकाएक ही उसके मन में विचार आया। एकदम एना मन में विचार आव्यो एवुं गुजराती थाय। अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। क्या नन्ही को क्या विचार आया कि मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी, मैं उसकी मदद नहीं करूँगी, ऐसा विचार आया। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा। बिच्छू ने क्या किया? गिड़गिड़ाने एटले विनती करने लगा। क्या करने लगा? विनती करने लगा। उसने सोचा हो सकता है कि उसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। क्या वो नन्ही को फिर से लगा कि वो उसकी गंदी आदत छोड़ दी हो, ऐसा उसके विचार आया। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। नन्ही ने क्या किया? फिर से उसको जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। क्या जो बिच्छू का स्वभाव है ना कि सबको डंक मारना ही है, तो वो डंक मारने के लिए आगे भी बढ़ा उसके स्वभाव के अनुसार। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही क्या किया? नन्ही को पता चल गया था कि वो मुझे डंक मारने लगेगा, इसलिए उसके जान लिया था कि वो मेरे को डंक मारेगा ही। यह मुस्कुराकर बोली। क्या? वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई क्या कि बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए? डंख मारो ना, એટલે रुक क्यों गए? डंख मारो ना, ऐसा नन्ही बोली। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। बिच्छू क्या हुआ? शर्म से पानी पानी हो गया। उसको शर्म आने लगी कि मैंने ये कैसा काम किया, गलत काम किया। उसने मेरे को 2 बार बचाया, फिर भी मैं उसको डंक मारने जा रहा हूँ, इसको ऐसा उसे एहसास हुआ। वह खिसकिया कर बोला। क्या? वो खिसकिया कर बोला એટલે इज्जत होना, शर्मिंदा होना। क्या? इज्जत से बोला कि बहन एक बात बताओ, मैं सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भला ही किया, क्यों ऐसा? क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तब भी तुम मेरे साथ अच्छा ही व्यवहार क्यों करती हो? तो ऐसा क्यों? ऐसा वो बिच्छुआ पूछता है। किसको? नन्ही को पूछता है। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। क्या बोली? नन्ही बोली कि भलाई करना मेरा स्वभाव है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ? नन्ही क्या बोलती है कि ये भलाई करना मेरा स्वभाव ही है, तो मैं तुम्हारे लिए अपनी ये अच्छी आदत हूँ, सबका भला करती हो, तो वो मेरी अच्छी आदत मैं क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूँगी। क्या कहती है कि मेरा काम है कि मैं सबको बचाऊँ, इसलिए मैं किसी भी व्यक्ति को बचाने में लग जाती हूँ और मैं बार बार ही बचाती हूँ। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो और देखती हूँ कौन जीतता है। क्या? और नन्ही कहती है कि तुम्हारा काम है डंक मारना, बार बार दूसरों को डंक मारना, तो तू डंक मारो, और मेरा काम है कि मैं सबको बचाती हूँ।
तो मैं सबको बार बार बचाऊंगी ही। कौन जीतता है तुम्हारे मारते रहना, क्या तुम डंक मारते रहना, इसमें से कौन जीतता है वे मैं देखती हूँ कि तुम जीतते हो या मैं जीतती हूँ। तुम डंक मारना भूल जाते हो या मैं जीत जाती हूँ कि तुमको सुधार दूँ, ऐसा वो बोलती है। बिच्छू पछतावे से पछतावे से भर गया। क्या हुआ? वो पछतावे से भर गया। अपने बुरे काम पर वो दुखी हो जाता है। नन्ही बहन आज तुम जीत गई। क्या कहता है? नन्ही बहन तुम आज जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू ने क्या कहा? क्या बहन, मैं तुमको आज वचन देता हूँ कि मैं आज के बाद किसी को भी, निर्दोष किसी को भी मैं डंक नहीं मारूंगा। निर्दोषानी बेकसूर लोग होता है ना, उसको मैं कभी भी डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही ने क्या हुआ? वो खुश हो गई, बहुत प्रसन्न, खुश हो गई और नदी में चलने लगी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही को फिर से उसकी माँ ने पूछा कि आज कहाँ से देर हो गई, ऐसा वो पूछती है। नन्ही ने पूरी घटना बता दी। नन्ही ने क्या किया कि वो उसके बाद जो घटना बनी थी ना, वो उसकी माँ को पूरी घटना बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोगों अपनी बार बार की भलाई से उसकी तरह बुरे लोगों को भला बनाने की राह देखती है। क्या माने प्यार से बोली कि प्यारी समझदार नन्ही, तुम भले लोगों की बार बार भलाई करती हो और इसी तरह लोग तुम्हारी भलाई करने से देखकर वो भी लोग क्या करते हैं? भला करने लगते हैं और भलाई के रास्ते पर ही चलने लगते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी એટલે नन्ही खुश होकर नाचने लगी। ठीक है, अब हम उसमें गुजराती में समझेंगे। नानी એટલે નાનું બતક બોલ્યું, उसने बदले में मुझे डंख मारे, એટલે તેણે મને શું કર્યું કે તેણે મને તેની સામે શું કર્યું? ડંખ માર્યો। મેં તેને બચાવ્યો અને એણે મને ડંખ માર્યો। તે બતકની મમ્મી બોલે છે કે બીછું એટલે બીછુને તે એક ગંદી આદત છે અને તે ગંદી આદતનો ગુલામ જ છે। તે તેની આદત ક્યારે પણ તે છોડી શકતો નથી। પછી શું કહે છે તેની મમ્મી કહે છે કે એ તેનો સ્વભાવ જ છે, તે તેના સ્વભાવથી ગુલામ છે, તેના સ્વભાવને આધીન જ છે એમ કહે છે। તો તું એને ગમે તેટલી ફેરી બચાવીશ કરીશ ને પણ તે તેનો ડંખ મારવાનો સ્વભાવ ક્યારેય છોડશે નહીં। નન્હી બોલે છે કે માં, હું તેની આ ગંદી આદત તો તેને છોડાવીને જ રહીશ। શું કહે છે કે હું એની આ જે ગંદી આદત છે ને તે તો હું એને તેને છોડાવીને જ રહીશ। ફરી થોડાક દિવસ પછી વીછી પાછા ફરી મોટા સંકટમાં એટલે મોટા પરિસ્થિતિમાં ફસાઈ ગયો। ત્યારે તેણે પાણીમાં જે એક ધારા જતી હતી તેની ધારામાં તે પડ્યો હતો અને તેમાં શું ડૂબતો હતો ને ઉતરતો, વધારે અંદર ને ઊંડો ઉતરતો હતો। તેણે શું જોયું? સામે મોત, એટલે સામે એવું થયું કે હવે હું મરી જ જઈશ, જીવીશ નહીં। તેના મનમાં એવું થઈ ગયું, તેવું એણે જોયું એટલે તેણે શું કર્યું? તેણે પેલું નન્હીને શું કરી? નન્હીને તેણે શું કર્યું? બૂમ પાડી બૂમો પાડવા માંડ્યો અને તેની આ જે તેને આમ ભયભીતવાળો તેનો અવાજ સાંભળીને નન્હી પણ તેનો અવાજ આમ ભયભીતવાળો સાંભળીને સમજી ગઈ અને સાંભળી લીધું।
તે શું ફટાફટ એકદમ ફટાફટ જલ્દી જલ્દી પણ ત્યાં વીછી જોડે આવી ગઈ. શું તે ફટાફટ જલ્દી જલ્દી ત્યાં વીછી જોડે આવી ગઈ. અને શું તેને જે સાહસથી તેને બચાવે છે, એકાએક તેનો બચાવે છે, તેના મનમાં વિચાર આવે છે, તે તેનો સફળતા જ છે. હવે તે તેનો ગંદો સ્વભાવ છોડતો નથી. કોણ? વીછું તેનો ગંદો સ્વભાવ છોડતો નથી. અને શું કહે છે કે આ ગંદા સ્વભાવવાળો જે માણસ છે કે તે બધાને જેને બચાવે કે ના બચાવે તેને તે ડંખ મારે છે, એવાને હું આજે બચાવવાની નથી. તે એવું વિચારે છે અને કહે છે. તો જે વીછી હોય છે એટલે તે તેની સામે શું કરે છે? વીછી તેની સામે આમ વિનંતી કરે છે, આજીજી કરે છે કે તું મને બચાય, એમ તું મહેરબાની કરીને તું આજે મને બચાય, એમ તે તેને વિનંતી કરે છે. મારી ઉપર દયા રાખ, તું મને બચાય. નન્ही का मन बदल जाता है. એટલે તે બતકનું મન શું થાય છે? બદલાઈ જાય છે. અને તેણે શું વિચાર્યું? તેને વિચાર આવ્યો કે કદાચ આવડો આ બદલાઈ ગયો હશે, તેનો સ્વભાવ બદલી નાખ્યો હશે. એટલે તેની ગંદી આદત જે હતી કે જો તેને ડંખ મારવાની, તે એણે છોડી દીધી હશે. એટલે લાવ હું એને બચાવો, એમ કહે છે. ત્યારે નન્હીએ ફરીથી તેને વીછીને જીવનદાન આપે છે. બચાવીને શું કરે છે? જીવનદાન આપે છે. અને વીછી તેના સ્વભાવ અનુસાર તેને ડંખ મારવા જાય છે. પણ શું તેને જે વીછીનો સ્વભાવ જ છે ને ડંખ મારવાનો, એટલે તે શું કરે છે? ડંખ મારવાની કોશિશ પણ ફરીવાર કરે છે, પણ શું ડંખ મારતો નથી. અને જે નન્ही હતી ને તે સમજી ગઈ હતી કે હવે આવડો આ શું કરશે? તેનો સ્વભાવ જ છે કે ડંખ મારવાનો. એટલે તેવડે એ શું કરશે કે ફરીવાર તે ડંખ મારશે જ તે. એટલે તે હસીને કહે છે કે લે વીછી, તું મને ડંખ મારે જ ને વીછીભાઈ, તું મને ડંખ મારે જ ને, લે માર, તું મને ડંખ માર. ત્યારે વીછીને શું થાય છે? શરમ આવે છે. અને એને એવું થાય છે કે હું ખોટું કરું છું, મારાથી આવું થાય નહીં. મને તેણે ઘડીએ પડીએ બચાવે તો હું એને ડંખ મારવા જાઉં છું. અને તેને શું થાય છે? જે પેલો વીછી હોય છે ને આવું કે છે, એટલે પેલા વીછીને શું થાય છે? શરમ આવવા માંડે છે. અને બોલે છે કે બહેન, એક વાત પૂછું, હું તને કે તું મને કાયમ માટે તારો વિશ્વાસઘાત કરું છું અને તું મારી જોડે કાયમ માટે સારું જ કરે છે, તું મને કાયમ બચાવે છે, એવું કેમ? એવું પૂછે છે. ત્યારે બતક, જે નાનું બતક હોય છે તે શું કહે છે કે હું મારો સ્વભાવ શું કામ છોડું? બધાને સારું કરવાનો, બધાની ભલાઈ કરવાનો જે મારો સ્વભાવ છે, હું તારી આ ગંદી આદતના લીધે, તારી ખરાબ આદતના લીધે હું મારો સ્વભાવ શું કામ છોડું? મારી જે આદત છે તે હું આમાં શું કામ છોડું? મારે કામ બચાવવાનું છે એટલે બચાવીશ. હું ગમે તેટલે પણ મુસીબત આવશે તેને મારું કામ શું છે? બચાવવાનું છે. એટલું હું એને બચાવ્યા જ કરીશ. અને તારું કામ છે કે ડંખ મારવાનું, તો તું ડંખ માર્યા જ કરજે. જોઈએ છીએ આપણે કે તારામાંથી અને મારામાંથી કોણ જીતે છે? કે તું ડંખ માર્યા કરે છે એ જીતે છે કે હું કાયમ માટે જે બધાને બચાવું છું, તે કામ કરું છું, એ જીતીએ છીએ. આપણે જોઈએ કે તું ડંખ મારવાનું ભૂલે છે કે નહીં, એવું તે નાનું બતક કહે છે. અને પછી વીછીને પસ્તાવો થાય છે. શું? વીછીને બહુ જ પસ્તાવો થાય છે કે મેં આ ખોટું કર્યું એમ. ત્યારે શું કહે છે કે પેલો વીછી શું કહે છે? નાનું બતક હોય છે એને શું કહે છે? આજે તું જીતી ગઈ. શું કહે છે? આજે તું જીતી ગઈ. અને હવે પછી હું તને વચન આપું છું કે આજ પછી કોઈ નિર્દોષ એટલે કે બેકસૂર, તમને કોઈ હેરાન કર્યા વગરનું જે વ્યક્તિ હોય તેને હું કોઈ દિવસ ડંખ મારીશ નહીં, એવો હું તને વિશ્વાસથી કહું છું, હું તને વચન આપું છું. એવું પેલો વીછી કોને કહે છે? પેલો નાનું બતક હોય છે ને તેને એવું કહે છે કે હું તને વચન આપું છું કે આજ પછી હું કોઈને ડંખ આવો મારીશ નહીં.
અને પેલું નાનું બતક હોય છે એ ખુશ ખુશ થઈ જાય છે અને નદીમાં તે ચાલવા માંડે છે, તેની મા જોડે જાય છે. અને ફરી તેની મમ્મીએ આજે પણ તેની બતકની મમ્મીએ પૂછ્યું કે કેમ આટલી બધી વાર થઈ, ત્યારે તે પેલું નન્હી બતકે કીધું અને તેને આખી પૂરી વાત તેની મમ્મીને કરે છે. અને નન્હીની મમ્મી શું કહે છે? નન્હીની મમ્મી પ્રેમથી બોલે છે કે પ્યારી એટલે મારી પ્રેમથી સમજદાર નન્હી બહુ સમજદાર નાનું બતક કેમ કહે છે. શું કહે છે? ભલે જે ભોળા લોકો હોય છે તે વારંવાર ઘડીએ પડીએ તેમની ભલાઈ છોડતા નથી અને જે ખરાબ કરનારા લોકો હોય છે તે તેમની ખરાબ આદત છોડવી પડે છે અને ખરાબ રસ્તો છોડવો જ પડે છે. આવું તેની મમ્મી કહે છે કે તારી જે ટેવને કારણે તે આજે પેલા જે ખરાબ કરનારો જે વિછ્યો હતો તેને સારા રસ્તે લાવી દીધો. આવું સાંભળીને તેની મમ્મીની આવી વાત સાંભળીને પેલું બતક શું ખુશ થઈ જાય છે અને શું કરે છે? ઠેકડા કૂદકા મારવા માંડે છે. બરાબર સમજ પડી બધા વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો? આ જે કહાની હતી, બરાબર, આપણે જે આ કહાની જોઈ આજે તે કહાનીમાં તમને બધાને સમજ પડી હશે ને કે નહીં પડી હોય? પડી હશે. ના સમજ પડે તો ફરીવાર તમારે જોવાનું, એટલે તમને ફરીવાર સમજ પડી જશે. બરાબર. આજે આપણે આ કહાની સુધી જ રાખીશું. આ કહાની તમારે પણ ઘરે વાંચવાની રહેશે અને જે શબ્દ અને રૂઢિપ્રયોગો, મુહાવરા એ બધું અભ્યાસ સ્વાધ્યાય એ આપણે બધું આવતા વિડીયોમાં જોઈશું. તો તમારે બધાએ આ અભ્યાસ સ્વાધ્યાય એ આગલા વિડીયોમાં તમારે ઘરેથી જોઈને આવવાનું. બરાબર. આજે આપણે આટલે સુધી જ રાખીશું. અસ્તુ.